फोरम USA टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों हाज़र हाँ अज के कुछ मसले तुहाडे नाल सांझे करन दे लई। अज 4 मसले आपां तुहाडे नाल सांझे करने आ। पहली गलबात अमेरिका दे विच बच्चों नूं मापिਆਂ तो अलग किए जाने वाला मामला जिहड़ा ट्रंप के युग दे विच शुरू होया सी, हजे तक उदां ही चल रहा, उहदे बारे गलबात करनी है। दूजी अमरीका दे रूस ते चीन नाल संबंध किस तरह के ने, इस वेले नवीं अपडेट यूक्रेन के मामले दे विच की हो रही है, उत्थे कुछ जिहड़ियां सीक्रेट्स उन्हां दियां सामने आईयां जसूसी किस्म दियां, ते चीन वाले मामले दे पासे अमरीका उत्थे फिलिपीन दे विच की कर रहा, ये मामला भी तुहाडे नाल साझा करना। तीजा यूटाह दे विच ग्रेट साल्ट लेक आ, उहदे संबंधी विग्यानियों ने कुछ आस प्रगट की है, सुक रही सी, हुण कहिंदे भी नहीं लगदा है बचाव हो जाऊगा। तो आखिरी आपां गलबात करनी अज कैलीफोर्निया की आर्थिकता संबंधी कि हर सैशन के समय दे विच वड्डी आर्थिकता जिहड़ी कैलीफोर्निया की अमेरिका की है, कैलीफोर्निया के एक वड्डा हिस्सा है, ये किस तरह की है, ये उत्ते आपां गलबात करांगे। सब तो पहली गलबात अमरीका दे विच बच्चों का मापिਆਂ नालों जुदे करन दा जिहड़ा एक मामला आ। जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जान बुझ के हज़ारां ही माइग्रेंट बच्चों नूं उन्हां दे मापिਆਂ नालों वखरे कीता सी, खासकर सदਰਨ बार्डर के उत्ते। ये गल 2018 की आ। बहुत एक अग्रैसिव किस्म के यतन किए गए सी तां कि परिवार इधरले पासे गैर कानूनी तरीके नाल माइग्रेट होकर ना आउण, उन्हां दे बच्चों नूं लग कर दिता जांदा सी, मापिਆਂ नूं लग रखिया जांदा सी डिटेंशन सेंटरां दे विच, जेलां दे विच जां जिहड़ी होर किस्म के प्रबंध सी भी लोग डर लग जाण अमरीका दे दाखल होण तो पहलां भी नियाणे ते मापिਆਂ नूं लग रहना पैना, मुड़ के पता नहीं लगदा सी भी मापे कित्थे गए ते बच्चे कित्थे गए, ते इन्ने केस चलदे रहिंदे सी। नियाणे मापिਆਂ नूं पछाणन तक दी कई वारी दिक्कत आउंदी सी भी इन्हां दे मापे लभणे कित्थों आ। कई यतन उत्थे कई तरीके हुंदे सी। बार्डर के उत्ते कई वारी जिहड़े मापे आ वो नियाणिਆਂ नूं अमरीका वाले पासे छड्ड के ते आप चले जांदे सी, जां उत्तों कंध तो थल्ले नूं करके सिੱਟ दिंदे सी, उन्हां नूं ये कह दिंदे सी भी जाओ भज जाओ उधर परे नूं, उधरले पासे जाके जिहड़े बार्डर वाले उत्थे बार्डर फोर्सिस ने जां पेट्रोलिंग फोर्सिस ने जां जिहड़े भी उत्थे अधिकारी सी, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਠੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। दूजी किस्म ये सी कि बच्चों के नाल जदों मापे इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते सी, उत्थे बच्चों नूं लग कर दिंदे सी, मापिਆਂ नूं लग कर दिंदे सी। बहुत अंतरराष्ट्रीय पद्धर के उत्ते 2018 दे विच तुहानूं याद होऊगा 4-5 साल पहला मामला भखिया सी अमरीका दे विच, बहुत वड्डा इशू बन गया सी एक। हुण किन्ने बच्चे जिहड़े आ उत्थे लग कीते गए जां की होया, ये मामला तो नहीं बहुता उस तो बाद स्पष्ट हो सकिया, पर हुण एक उन्हां ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ सगों हज़ारां बच्चे जिहड़े इमीग्रेंट पेरेंट्स दे यूनाइटेड स्टेट्स दे विच पैदा होए आ, उन्हां नूं जिहड़े बॉर्डर इत्थों रिमूव किया गया तां उन्हां नूं उन्हां तो अलग कर दिता गया। कई केसां दे विच होया की आ कि बच्चे दा जन्म US दे विच होया, US बॉर्न चिल्ड्रन जिहड़े आ उन्हां नूं फॉस्टर केयर दे विच सट्टिया गया, उन्हां नूं बड़े लंबे समय दे लई उत्थे रखिया गया। तो यह भी हुण मुश्किल होया है कि उन्हां दे पेरेंट्स दे नाल यूनाइट किद्दां करना, उन्हां दे नाल जोड़ना किद्दां आ, ते 5-5 साल उन्हां नूं एक दूजे तो अलग रहिंदिआं नूं हो गया। इत्थे पिछे जे कैनेडा की भी एक घटना सामने आई सी कि इत्थों जिहड़े वो एक परिवार के 4 जीआं की मौत हुई सी, इत्थों वो ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਰਿਵਰ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ।
ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਲੀਗਲੀ ਮਾਪੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ, ਉਧਰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਪੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਆਉਣੋ ਇੱਧਰੋਂ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੋਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, 5500 ਫੋਰਨ ਬੋਰਨ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹ ਜਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 5500 ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮਾਪੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਪੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਪੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਪੇ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮਾਪੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ, ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਤੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲਣ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਸੱਦਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਰਾਮਾਟਾਈਜ਼ਡ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸੇਬਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਆ US ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਚੀਨ ਰੂਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨੈਟੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੱਸਦੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੱਗ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਸੂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਕਰੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਸੂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੀਕਰੇਟ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਸੀਕਰੇਸੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਡਰਿੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। 17,000 ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਈਵਾਨ ਤੋਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆ, ਇਹ ਫਿਲੀਪੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਚੀਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਸੂਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ। ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਵਾਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, CNN ਨੇ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ। ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਡਰਿੱਲ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਿਲੀਪੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਡਾ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਲੀਪੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟਾ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਆ। 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਈ ਯੂਟਾ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਡਿਸਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੇਕ ਆ ਇਹ ਯੂਟਾ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਲਟ ਲੇਕ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਸਨੋ ਪੈਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 800 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਪਈ ਆ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਊਗੀ ਤੇ ਇਹ ਲੇਕ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਚ ਜਾਊਗੀ।
ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਆ ਇਹ ਰੈਕਡ ਲੋ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ 4188 ਫੁੱਟ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਲਗਭਗ 70% ਵਾਟਰ ਇਹਦਾ 1850 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬ੍ਰਿੰਗਮ ਯੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮੌਸਮ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨੋ ਰੇਨ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਲੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। 7ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ ਰੈਕਡ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੈਵਲ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਵਧਣਾ ਇਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਨੋ ਪੈਕ ਦਾ ਅਸਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਇਸ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਕੇ ਇਸ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ 28.8 ਇੰਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ 30 ਇੰਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਵੀ ਸਨੋ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸਨੋ ਪੈਕ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਇਸ ਲੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਔਰ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲੇਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ। 2019 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੇਕ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡੈਮੇਜ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ $1.69 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $2.17 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $32 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਲੇਕ ਦੇ ਲੈਵਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆਈਕੋਨਿਕ ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। 1700 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਲੀ ਆ ਤੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਾਲਟ ਵਾਟਰ ਲੇਕ ਵੈਸਟਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਲਟ ਵਾਟਰ ਲੇਕ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਨੀਕ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਫੈਸੀਨੇਟਿਕ ਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆ ਔਰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਚ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 250 ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। 250 ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਰਡ ਵਾਚਰ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ ਮਿਲੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰ ਬਰਡਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਲੇਕ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬਚਾਅ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੈਕਟਰ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਜੱਕੋ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੜ੍ਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਰਿਵਰ ਸੀਗੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ 22.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਆ 2023 ਤੇ 2024 ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਸਰਪਲਸ ਸੀ। $100 ਬਿਲੀਅਨ ਸਰਪਲਸ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 22.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੇ ਆਫ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਹੀ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਲਿਕਨ ਵੈਲੀ ਡਿਪ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਅਲਫਾਬੈਟ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਆ ਗੂਗਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1200 ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਲਿਕਨ ਵੈਲੀ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬ ਗਈ ਆ, ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਗਈ ਆ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਨੀ ਹੈਗੀ ਆ 36% ਥੱਲੇ ਗਈ ਹੈ 2021 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਡਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਖਾਸ ਕਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਰਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ 16,000 ਦੀ ਕਮੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਆ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਲੇਬਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਰੀਸੈਂਟ ਸਰਵੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਆ, ਪੈਸੀਮਿਜ਼ਮ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ 4-5 ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।